परवरदिगार। रहम तेरी सुख पाया सदा, नानक की अरदास। रहम तेरी सुख पाया सदा, नानक की अरदास। कर बंदे तू बंदगी कर बंदे तू बंदगी कर बंदे तू बंदगी। कट में सा हो जिचर कट में सा तू समरस अकथ अगोचर तू समरथ जियो बिंद तेरी रास जियो बिंद तेरी रास रहम तेरी सुख पाया सदा रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास नानक की अरदास नानक की अरदास नानक की अरदास। रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास। रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास नानक की अरदास नानक की अरदास।
साचे साहेबा साचे साहेबा क्या नहीं घर तेरे साचे साहेबा साचे साहेबा साचे साहेबा क्या नहीं घर तेरे साचे साहेबा साचे साहेबा साचे साहेबा क्या नहीं घर तेरे साचे साहेबा क्या नहीं घर तेरे साचे साहेबा करता तेरे सब किछ है जिस दे सो पावे जिस दे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसावे नाम मन बसावे नाम जिनके मन बसया वाचे शब्द घनेरे वाजे शब्द घनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे क्या नहीं कर तेरे साचे साहिबा साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे साचे साहिबा साचे साहिबा साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे साचे साहिबा ना मैला ना धुंधला ना पकवाना कच नानक लालो लाल है सच्चे रता सच किथों उपज कह रहे कह मन समावे जी जन सब कसम के कौन कीन पा कहन ध्यान सुन नित से पगसुआ अगम कुछ साहिब बोल सल्लम सच पूरे गुरु उपदेसिया नानक सुनावे सच पूरे गुरु उपदेसिया नानक सुनावे नानक सुनावे किथों उपजे कह रहे कह मैं समावे जी जन सब खस्म के कोड़ कीमत पावे अगम अगोचर साहिबो दूसर लवे न लावे सच पूरे गुर उपदेसिया नानक सुना सच पूरे गुर उपदेसिया नानक सुनावे सच पूरे गुर उपदेसिया नानक सुनावे श्लोक पवन गुरु पाणी पिता महत तरत महत देव से रात दोए दाई दाया के लै सगल जगत चंगियाइयां बुरियाइयां वचित्र महादूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुखी उजले किती छुट्टी नाल जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुखी उजले किती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ ਹਿਰਦੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੋਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੋਂ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ ਗੁਰੂ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ ਏਕੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਦੋਹਰਾ ਪਾਨ ਪਰਸ ਪਦ ਪੰਕਜੰ ਪਾਕੇ ਸੁਧ ਮੰਗਵਾਈ पाक साल में ले गयो प्रेम वदित अधिकाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार ते सन्मानयोग गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ तंता दे पात्र हो। पिछले पैरां दे सजे होए दीवानां च हाजरियां भर के दीन दुनिया दे मालक धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे दर्शन परस रहे हो। तौलो ही ये धीरज पमान के बसेरो कीन जौलो मृग नैनी ना कटाछ मान मार्यो है। तौलो तम तोम है कनेरो नीच जग बिख है जौलो मार तंड ना प्रकाश को बिथार्यो है। तौलो दीन दारद सो दीनता दिखाई देत जौलो देव तर के समीप ना पधार्यो है।
तौलो हिए पीन पापन के झुंडन के झुंड गाजै, जौलो गुरु ग्रंथ महाराज ना निहार्यो हैं। दर्श परस के नौ गुरु ग्रंथ महाराज जू के, पाप जन्मांतर के पुन रूप धारते। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे दर्शन परस के, रबी बाणी दे कीर्तन, रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ बहुत ही अदब सत्कार शरधा सहित आप जी ने सरवण कीते हैं। गरीबनवाज धन गुरु नानक देव साहब जी दे पवित्र इतिहास की चल रही लड़ीवार कथा सरवण करने लई आप जी गुरु चरनां विच तत्पर हो के, सावधान हो के जुड़ बैठे। राय बुलार दे घर सतगुरु गुरु नानक साहब आए हैं। बड़े प्रेम भाव नाल सतगुरां दे दर्शन दिदारे राय जी ने कीते ने। भावना प्रगट कीती, महाराज मैं तुहाडे चरण परसना चाहुंदा, चरनां दी पूजा करना चाहुंदा। सतगुरां आख्या, राय जी जिवें आप जी दी इच्छा तिवें करो। एक लांगरी नूं सद के राय बुलार ने हुक्म किया, साफ स्वच्छ कपड़े पहन के इशनान पान करके मेरे साहिब जी आए ने, तिन्हां लई भोजन तैयार कर। सतगुरु जी नूं पलंगे ते बिठा के आप थल्ले पुंजिया बह के राय बुलार ने सतगुरां दे चरण धोए हैं। गुरुदेव दे चरण धो के वो जल छकिया है, नेत्रां विच पाया, केसां विच पाया और बड़े अदब नाल सतगुरां दे चरनां ते नमस्कार करके गुरुदेव दे चरण पूजे हैं। इधर लांगरी ने अनेक प्रकार दे पकवान तैयार कीते ने, अनेक प्रकार दीयां सब्जियां भाजियां तरकारियां बनाईयां ने। चावल कई प्रकार दे बने ने, पकवान कई तरह दे बने ने। सतगुरु जी नूं बिठा के बड़े अदब सत्कार नाल राय बुलार जी भोजन छका रहे ने। आओ मन बिरतियां एकागर करिए। राय बुलार जी की भावना सतगुरु जी वेखदे है, अपने मुखार बिंद चो उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। गुरुदेव की पवित्र अमृत कथा सरवण करन तो पहला गुरु चरनां अपनियां हाजरियां लवाउंदियां रसना नूं पवित्र करदे आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा पान परस पद पंकजं, पाके सुध मंगवाए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज जी दे हथ धवाए, पान परस फिर महाराज जी दे चरण परसे। चरण परसन तो बाद हुक्म कीता लांगरी नूं कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज जी लई पकवान बन गया कि नहीं, ये खबर मंगवाई। पाक साल में ले गयो, प्रेम वदित अधिकाई। राय बुलार जी ने बेनती की, महाराज जिथे भोजन छकण की व्यवस्था सी बैठण दी, उथे सतगुरां नूं बेनती करके राय बुलार जी लैके गए। गरीबनवाज जी दे प्रति राय बुलार दे मन विच बहुत ज़्यादा अदक प्रेम भाव भरिया होया है। चौपाई निज हदूर बैसाए कृपाला। कृपालू सतगुरु जी ने राय बुलार ने सतगुरु जी नूं अपने सन्मुख बिठाया है। दिज सो बचन पने ते काला। वो जिहड़ा लांगरी सी, ब्राह्मण सी जाति दा, ओनू राय बुलार ने हुक्म कीता, रुच अनुसारे दियो आहारा। आख्या जिवें सतगुरां दी रुचि होवे, महाराज जी दी इच्छा होवे, सतगुरां दी इच्छा दे अनुसार महाराज जी नूं भोजन वरता। पात्र तर कर विविध प्रकारा। कई प्रकार दे पात्र भांडे जेड़े ने वो सतगुरां दे सन्मुख रखे हन। पूरब मधुर परोस आहारू। सतगुरां दे सन्मुख सब तो पहला मिठा भोजन कोई पकवान बनया होया मिठा
ਉਹ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ। ਪੀਛੇ ਤੇ ਤੁਰਸ਼ੰ ਲਵ ਨਾਰੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਠਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੱਟੇ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਲੂਣੇ ਸਲੂਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵਰਤਾਏ ਹਨ। ਚਰਪਰੇ ਪਦਾਰਥ ਵਰਤਾਏ ਹਨ। ਰੁਚ ਸੋ ਅਸਨ ਅਚੇਂਗੇ ਜਬਈ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੁਚੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਛਕਣਗੇ, ਜਨਮ ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੋਵੇ ਮਮ ਤਬਈ, ਮੇਰਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਨਮ ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕਾਰਥੀ ਤੇ ਧਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੁਚੀ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਛਕਣਗੇ। ਸੁਨੇ ਰਾਏ ਕੇ ਬੈਨ ਉਦਾਰਾ, ਉਦਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮੁਖ ਬਚਨੀ ਉਚਾਰਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਭੋਜਨ ਕੀ ਬਿਦ ਦੀਨ ਬਤਾਈ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਸੀ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੈ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਪਦਵੀ ਨਰ ਪਾਈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਜਿਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਛਕ ਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਸੱਚਾ ਭੋਜਨ ਜਿਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਿੱਠਾ ਮਰਮ ਸਲੂਣਾ ਸੰਜਮ, ਖੱਟਾ ਖਰਾ ਗਿਆਨ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ, ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਰਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ। ਮਿੱਠਾ ਮਰਮ, ਮਰਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਹੱਸ, ਭੇਦ। ਆਪਣੇ ਮਰਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ, ਆਪਣੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਹੱਸ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਰੋਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ ਰਾਗ ਬਸੰਤ। ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੈ ਕਹਿ ਰਹਿ ਕਹਿ ਮਾਹੇ ਸਮਾਵੈ, ਇਹ ਹੈ ਮਰਮ। ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਵਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਰਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਇਹ ਹੈ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ। ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਠੇ ਪਕਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਰਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਪਕਵਾਨ ਨੇ। ਸਲੂਣਾ ਸੰਜਮ, ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਸੰਜਮ, ਵੇਖਣ ਦਾ ਸੰਜਮ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੰਜਮ, ਖਾਣ ਦਾ ਸੰਜਮ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਸੰਜਮ, ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਜਮ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਜਮ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਜਮ, ਇਹ ਸੰਜਮ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਜਮ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸੰਜਮ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਸੰਜਮ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਜਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਰਜ਼ਾਦਾ। ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਵਸਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਨਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ, ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਖੱਟੇ, ਇਹ ਹਨ ਸਲੂਣੇ ਪਦਾਰਥ। ਸਲੂਣਾ ਸੰਜਮ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਛਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਹੈ ਖੱਟਾ ਖਰਾ ਧਿਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਟੇ ਪਦਾਰਥ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਖਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖੱਟੇ ਪਦਾਰਥ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਲੱਸੀ ਪੀਣੀ ਖੱਟੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੱਟੀ ਇਮਲੀ ਖਾਣੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਖੱਟੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤੇ ਖੱਟਾ ਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੱਟਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭਖਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਖਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਖੱਟੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਰਸ ਮਿੱਠੇ ਮੰਨਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸਾ ਲੋਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਲੂਣੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਚਨ ਨੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਟਾ ਖਰਾ ਧਿਆਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਖਰਾ ਧਿਆਨ। ਧਿਆਨ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਮਕਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਖਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿਹੜਾ? ਖਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰੀਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਨੇਤਰ ਮੁੰਦ ਕੇ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ, ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਏਦਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੈ ਖਰਾ ਧਿਆਨ। ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੱਟੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਭੋਜਨ ਜੋ ਜਨ ਅਚਵੇਂ ਸੋ ਮਾਨਸ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਛਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਛਕਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਮਾਨਸ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਮੁਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਜੀ ਭੋਜਨ ਐਸਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਸਕਲ ਪਰ ਹਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿੱਕੇ ਭੋਜਨ ਨੇ ਇਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ, ਸੱਚਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛਕੀਏ। ਰਹਾਉ ਮੇਵਾ ਮਗਨ ਲਗਾ ਸਚ ਸੇਤੀ ਜਿਸ ਖਾਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਵੇ ਵੀ ਛਕੋ। ਮੇਵੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਵੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਵਾ ਮਗਨ ਲੱਗਾ ਸੱਚ ਸੇਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਤੀ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨੇ ਮੇਵੇ ਖਾਣੇ। ਮੇਵੇ ਇਹ ਛੁਹਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਦਾਮ ਦੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਜੂ ਨੇ, ਇਹ ਸੌਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਵੇ ਨੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਇਹ ਨੇਜ਼ੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੇਵੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਖੁਰਮੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤਨੇ ਮੇਵੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਭਲਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮਗਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕੁੱਥੇ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਗਨ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਭਜਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਮੇਵੇ ਖਾਣੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਤ ਖਾਧੈ ਜਿਸ ਖਾਧੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਵੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਵੱਧ ਖਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੱਧ ਮੇਵੇ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਪੇਟ 'ਚ ਗਰਮੀ ਤੇ ਲੀਵਰ 'ਚ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਵੱਧ ਮੇਵੇ ਸੰਸਾਰੀ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਤੱਕ ਵੀ ਵਹਿ ਟੁਰਦਾ ਜੇ ਵੱਧ ਮੇਵੇ ਖਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਖਾਈਏ ਉਨੇ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਰਖ ਫਲਿਆ ਸਣ ਡਾਲੀ, ਸੋ ਫਲ ਚੁਗ ਚੁਗ ਖਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਫਲ ਖਾਣੇ ਆ ਵੀ ਫਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਖਤ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਰੂਪੀ ਫਲ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਫਲ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਖਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਤੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਰਖ ਫਲਿਆ ਸਣ ਡਾਲੀ, ਸੋ ਫਲ ਚੁਗ ਚੁਗ ਖਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗ ਚੁਗ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਰਖ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਬਿਰਖ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗ ਚੁਗ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਚੁਗ ਚੁਗ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੁਗਣੀ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੁਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਿਰਖ ਹੈ ਫਲ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੋਗਾ ਕੀਮਤੀ ਫਲਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੁਗ ਕੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜੇ, ਸੁਣੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਚੁਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਚੁਗ ਚੁਗ ਕੇ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਰਸ ਨਾਮ ਤਨੀਕਾ, ਸੋ ਪੀਵੈ ਜਿਸ ਦੇਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਹੈ ਨਾ, ਰਸ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਧਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ ਪੀਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਫਲ ਦਰਸ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਜਾਂ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸਮੇਵੈ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੋ ਖਰਾ ਸੋ ਆਦੀ, ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਰਸ ਲੀਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਰਾ ਸਵਾਦ ਮਾਣਿਆ। ਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਔਰ ਸਵਾਦ ਸਭ ਫੀਕੇ ਲਾਗੇ, ਜਬ ਸੱਚ ਨਾਮ ਮੁਖ ਦੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਸ ਵਿਸਰ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰਸ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਸ ਵਿਸਰ ਗਏ, ਸਭ ਰਸ ਵਿਸਰ ਗਏ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਸ ਪੀ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਸ ਵਿਸਰ ਗਏ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੋਨਨ ਮੈਂ ਰਾਏ ਤਾਏ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਵਣਹਾਰੇ ਵੀ ਹੋ। ਜਿਸ ਪਰ ਤੁਮ ਕਰੁਣਾ ਕਰੋ, ਦਿਓ ਨਾਮ ਕੋ ਜਾਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ। ਚੌਪਈ ਪੂਰਬ ਮధుਰ ਪਰੋਸੇ ਉਦਿਜ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ
ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਠਾ ਭੋਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਿਆ, ਲਵਨ ਸਹਿਤ ਪੁਨ ਤੁਰਸ਼ ਸਾਧ ਬਰ, ਫਿਰ ਲੂਣੇ ਪਦਾਰਥ, ਫਿਰ ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥ ਵਰਤਾਏ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕੋਰ ਬਦਨ ਮੈਂ ਪਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਰਾਏ ਆਨੰਦ ਨਾ ਮਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਛਕਦਿਆਂ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਦਨ ਚੰਦ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਹੋਏ ਕੋਕਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਜੈਸੇ ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚਕੋਰ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ। ਲੋਚਨ ਲਾਏ ਬਿਲੋ ਕੇ ਅਸ਼ੋਕਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਟਕੀ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਠੇ ਅਚਵ ਕਰਬ ਬਿਦ ਆਹਾਰਾ, ਵਿਵਿਧ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਛਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਣਦਿਆਂ। ਰਾਏ ਜੋਰ ਕਰ ਬਚਨੀ ਉਚਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਫਲ ਮਨੋਰਥ ਕੀਨ ਹਮਾਰਾ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਨੋਰਥ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਭੋਜਨ ਛਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਨੋਰਥ ਤੁਸਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਾਣਿਓ ਅਬ ਭਾ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਬੋਰ ਆਨ ਪਰੇ ਅੰਕਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸੋਹਣਾ ਪਲੰਘਾ ਸਜਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਸੋਹਤ ਬਦਨ ਅਨੰਕ ਮਯੰਕਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਕਲੰਕ ਚੰਦਰਮਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਤੁਰ ਚਿਤ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦਾ ਚਿੱਤ ਬੜਾ ਆਤੁਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਿੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮధుਰ ਸ਼੍ਰੇ ਯੁਤ ਕੀਨਿ ਉਚਾਰੂ, ਬੜੇ ਮਧੁਰ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਕੀਨ ਪਲੋ ਬਾਲੇ ਮਰਦਾਨੇ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਪਰ ਪਾ ਉਪਕਾਰ ਮਹਾਨੇ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਿਨ ਦਾਨੋ ਪਰ ਬੇਜਿਮ ਖੇਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੀਜ ਨਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਵੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਬੀਜਿਆਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲੀ ਭੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਕਰਤਾਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲ ਬਿਨ ਸੁਸਕਤ ਤਪਰ ਸਮੇਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁੱਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਮਲਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਫਸਲ, ਤਿਸ ਪਰ ਜਲ ਤਰ ਬਹੁ ਬਰਖੰਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੀਂਹ ਵਰਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰਸ ਕੇ ਉਸ ਸੁੱਕੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਂ ਭਰਿਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਰਤਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਂ ਭਰਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿਮ ਮੋਕੋ ਤੁਮ ਭੇ ਸੁਖਵੰਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕੀ ਫਸਲ ਲਈ ਮੀਂਹ ਸੁਖਵੰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁਖਵੰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਦੋਹਰਾ ਚੂਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਰਾਜੇ, ਰਾਗ ਦ્વੈਖ ਮਨ ਰੋਗ। ਰਾਗ ਤੇ ਦ્વੈਸ਼ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਦੋ ਰੋਗ ਹਨ। ਰਾਗ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਦ્વੈਸ਼।
ਇਹ ਦੋ ਰੋਗ ਨੇ ਜੋ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰ ਕੈ ਤਾਹੇ ਅਨਾਮ ਕਹੋ ਕਥਾ ਨਿਰਸੋਗ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੂਰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਚਟਣੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਗ ਤੇ ਦਵੈਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚੂਰਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਹੈ ਇਹ ਚੂਰਨ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਾਗ ਤੇ ਦਵੈਸ਼ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰੋਗ ਕਰਕੇ, ਰੋਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਸੁਣੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਆਚ ਚੌਪਈ ਅਸਨ ਅਚਵ ਕਰ ਮ੍ਰਿਦਲ ਸੁਭਾਉ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਘਰ ਭੋਜਨ ਛਕ ਹਟੇ ਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਕੋਮਲ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਸੀ ਨਿਕਟ ਬਿਰਾਜਿਤ ਰਾਉ। ਪਲਕੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਜ ਗਿਆ। ਤਬ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਬਿਰਹਾ ਉਤਰ ਆਈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਜੋ ਬੜੇ ਬੇਬਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭੋਜਨ ਛਕ ਹਟੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘਰ ਆਉਣ। ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਬਿਰਹਾ ਤੁਰ ਹੋਏ। ਉਹ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਸੁਤ ਰਾਖਨ ਕੋ ਮਨ ਲਲਚਾਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘਰ ਆ ਜਾਣ, ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਕੁੰਡ ਕਰੇ ਮੁਖ ਬੈਠ ਸਮੀਪਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡਿਆਂ ਪਾਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਤੂੰ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੁਣ ਤਾਈਂ, ਪਿੱਛੇ ਤਾਈਂ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਹਾਕੇ 2-3 ਦਹਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਦਾਂ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਘੁੰਡ ਜਿਹਾ ਕੱਢ ਕੇ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਨਾ ਨਗਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬਿਰਹਾ ਤੁਰ ਹੋਏ ਖੜੇ ਹਨ ਕੋਲ। ਬੋਲੀ ਬਚਨ ਸੰਗ ਅਵਨੀਪਾ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ, ਬੰਦ ਹਾਥ ਦ્વੈ ਦੀਨ ਭਵੰਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਹੀ। ਸੁਨੋ ਰਾਏ ਜੀ ਮੋਰ ਬਿਨੰਤੀ। ਇਹ ਰਾਏ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ। ਕਰੋ ਆਪ ਇਹ ਵੱਡੇ ਉਪਕਾਰਾ। ਰਾਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰੋ। ਮਮ ਸੁਤ ਕੋ ਕਿਵ ਰੱਖੋ ਅਗਾਰਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖ ਲਓ। ਅਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕਰ ਗੁਰ ਮਾਤਾ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਰੋਦਤ ਲੋਚਨ ਤੇ ਜਲ ਜਾਤਾ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਏ। ਨੇਤਰ ਭਰ ਆਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਟੁਰੀ। ਸੁਨਤ ਰਾਏ ਕੋ ਘਰ ਭਰ ਆਵਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦਾ ਵੀ ਗਲਾ ਭਰ ਆਇਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਗਲਾ ਭਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਰੋਵੰਦੀ ਸਭ ਜਗ ਰੁੰਨਾ, ਰੁੰਨੜੇ ਵਣੋ ਪੰਖੇਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰੁਦਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ
ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਵੀ ਨੇਤਰ ਭਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਲਾ ਭਰ ਆਇਆ। ਧਰ ਧੀਰਜ ਪੁਨ ਬਚਨੀ ਅਲਾਵਾ, ਮਨ 'ਚ ਧੀਰਜ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁਖੋਂ ਬੋਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਮਲ ਬਦਨ ਗੁਣ ਸਦਨ ਪੁਨੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਮਲ ਬਦਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ, ਹੇ ਕਮਲ ਬਦਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜਾਣਤੇ ਆਪ ਸਰਬ ਸ਼ੁਭ ਰੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਧਰੋਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਮਲ ਬਦਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਦ ਪਚਉ ਕਛ ਕਹਿ ਤੁਮ ਸੰਗਾ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਕਮਲ ਬਦਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਬਿਨ ਰਜਾਏ ਕਿਉਂ ਕਹੋ ਨਿਸੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਕਾਲੂ ਲਾਲੂ ਪੁਨ ਚਲ ਆਵਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਾਲੇ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਔਰ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਨ੍ਰਿਪ ਟਿਗ ਬੈਠ ਪਰਿਓ ਦੁਖ ਹਾਵਾ, ਹੌਕਾ ਜਿਹਾ ਭਰ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤਬ ਬੋਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਨ ਮਯੰਕਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹੋ ਰਾਏ ਜੀ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ੰਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕਹੋ ਜੋ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਆਇਸ ਦੀਏ ਜਬ ਅਸ ਸੁਖਦਾਨੀ, ਸੁਖਦਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਬੋਲਿਓ ਤਬ ਨਰੇਸ਼ ਮੁਖ ਬਾਨੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਮੁਖੋਂ ਬੋਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੁੰਡਲੀਆ ਚੰਦ ਨਿਜ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਈਏ, ਕਾਮੇ ਦਿਓ ਰਖਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਜਾਇਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਟੇ ਵਜੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਮੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਨੈ ਹਾਲਾ ਲੇਵੇਂ ਕੱਛ ਸਭੇ ਇਨਾਮ ਕਰਾਏ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਾਮਲਾ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਖੇਤੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੋ। ਸਭੇ ਇਨਾਮ ਕਰਾਏ ਸਦਨ ਨਿਜਰੋ ਦੁੱਖ ਕਦਨਾ। ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਮਾਤਾ ਬਿਰੈ ਅਧੀਨ ਹੋਤ ਨੈ ਪੇਖਤ ਬਦਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਿਰਹਾ ਤੁਰ ਹੋ ਕੇ ਦੀਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਸੁਨ ਬੁਲਾਰ ਕੇ ਬਚਨ ਕੋ
ਦੀਨਾਨਾਥ ਸੁਭਾਏ। ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਖੇਤੀ ਬਿਦ ਕਈ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਉਠਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਜੀ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਹੀਦੀ ਆ ਖੇਤੀ, ਬੀਜ ਵੀ ਬੀਜਿਆ, ਫਸਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖੇਤੀ? ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਰਾਗਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਗ ਵਜੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਘ ਰਾਗ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਿਖ ਖਸ਼ਟਮ ਮੇਘ ਰਾਗ ਬਹਿਕਾਵੈ, ਪੰਚੋ ਸੰਗ ਬਰੰਗਨ ਲਾਵੈ। ਸੋਰਠ ਗੌਂਡ ਮਲਾਰੀ ਧੁਨੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮੇਘ ਰਾਗ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਸੋਰਠ। ਤੋ ਸੋਰਠ ਰਾਗਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਸੁਰ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਜੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਸਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਬਣਾਓ, ਮਨ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਓ ਕਿਰਸਾਨ ਪੁਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰਖਾਣ ਦਾ ਤਰਖਾਣ ਪੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੁਹਾਰ ਦਾ ਲੁਹਾਰ ਪੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਿਰਸਾਨ ਪੁਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਓ ਕਿਰਸਾਣੀ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਹਲ, ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ। ਸ਼ਰਮ ਮਾੜੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ, ਹਿਆ ਕਰਨੀ, ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ। ਇਹ ਆ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਤਨ ਖੇਤ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਤਨ, ਇਹ ਆ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਹ ਆ ਖੇਤ। ਇਸ ਤਨ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਲਾਜ ਰੂਪੀ ਸ਼ਰਮ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਲਾਓ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਸਾਣੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਭਲੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿਰਸਾਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਮਾੜੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਲਾਜ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਰਮ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ। ਕਲੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਫਕਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਸਗੋਂ ਬੜੇ ਫਕਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਕਲੀ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਭੈੜਾ ਵਿਕਰਮ ਬੰਦਾ ਫਕਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਛੱਪ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦੋਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਰਮ ਚਲੀ ਗਈ, ਹਿਆ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਓ ਇਸ ਖੇਤ ਨੂੰ, ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਮਾੜੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੇਤ ਹੈ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬੱਤਰ ਆ ਜਾਏ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੋ। ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਬੀਜ ਉਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਛੱਟਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਡਰਿੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੀਜਦੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਟਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਬੀਜ ਦਾ, ਛੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਪਤਲਾ ਪਤਲਾ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬੀਜ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਸੁਹਾਗਾ ਨਾ ਫੇਰੀਏ ਤੇ ਬੀਜ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਜੇ ਨਾ, ਉੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਛੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਚੁਗ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸੁੱਕ ਸੜ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੋ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਕੁਝ ਕਾਂਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੋ, ਫਿਰ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰੋ। ਬੜੀ ਔਖੀ ਘਾਟੀ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਣਾ, ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ। ਕਾਹਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਧਰਮ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 10 ਮਾਲਾ ਜਪ ਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਮਿਲ ਜੇ ਰੱਬ। ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਮਿਲੇ ਰੱਬ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸਬਰ ਰੱਖੇ। ਸਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਪੀ ਜਾਓਗੇ, ਜਪੀ ਜਾਓਗੇ, ਜਪੀ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਫਲੀ ਭੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫਸਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾੜ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਚੁਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਵਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵਾੜ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵੇਸ। ਇਹ ਹੈ ਵਾੜ। ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਗਰੀਬੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਗਰੀਬੀ ਕੇਵਲ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਿਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਹਲੀਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਲੀਮੀ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਧਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਹੈਂਕੜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ। ਧਨ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹਲੀਮੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ, ਹਲੀਮੀ। ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਵੀ ਤਾਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਨਿਤਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਨਿਤਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਾਧੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ। ਗਏ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਇਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦੌਲਾਂ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਗਰ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ। ਗੁਜਰਾਤ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਦੌਲਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਆਇਆ। ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ। ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਮੀਆਂ ਦੌਲਾ ਜੀ ਆਏ, ਭਾਈ ਮਾਧੋ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿਉ ਆਇਆ। ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ, ਪੰਕਤੀਆਂ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਓ। ਭਾਈ ਮਾਧੋ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ, ਕਥਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਰੀ ਜਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੀਆਂ ਦੌਲਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮਾਧੋ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਗਏ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ। ਤੁਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੇਤਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕੱਚੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮਾਧੋ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਗਈ, ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੜਾ ਤਲਾ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੁਰਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੱਪ ਖੜੱਪ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡੇ। ਮੀਆਂ ਦੌਲਾ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵੇ ਟੁੱਟੀ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਅਜਮਤ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਮੀਆਂ ਦੌਲਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸੀ,
ਤੇ ਘਟੋ ਘਾਟੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਈ ਮਾਧੋ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਵੀ ਮੀਆਂ ਦੌਲਾ ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਅਜਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਿਖਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਜਿੰਨੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧਰਤੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੌਲਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਦੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਜੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜੇ ਤੇ ਪੈਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਤਾਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਨਿਤਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਲਾ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ, ਤਾਣ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਨਿਤਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ, ਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ। ਅਣਹੋਂਦਾ ਆਪ ਵੰਡਾਏ, ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਵੇਸ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਹਲੀਮੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾੜ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ। ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਹਲੀਮੀ ਸਹਿਤ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾੜ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਓ ਕਰਮ ਕਰ ਜਮ ਸੀ, ਸੇ ਕਰ ਭਾਗਟ ਦੇਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫਸਲ ਜੰਮਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜੰਮੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਉੱਗੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਓ ਕਰਮ ਕਰ ਜਮ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਲੰਗਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਜੋੜੇ ਝਾੜਨੇ, ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਏਦਾਂ ਇਹ ਫਸਲ ਜੰਮਦੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਇਹ ਬੀਜ ਉਗਦਾ। ਭਾਉ ਕਰਮ ਕਰ ਜੰਮ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਥਾਲ ਮਾਰੇ ਵਗਾ ਵਗਾ ਕੇ ਦੂਰ ਤਾਈਂ, ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਥਾਲ ਐਨ ਚਿੱਬ ਖੜਬੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਥਾਲ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀ। ਆਖੇ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਵਾਰਦਿਆਂ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜੀ ਜਾਣਾ, ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ। ਏਦਾਂ ਇਹ ਬੀਜ ਉਗਦਾ। ਭਾਉ ਕਰਮ ਕਰ ਜੰਮ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਈ, ਆਹ ਫਸਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇ ਘਰ ਭਾਗਠ ਦੇਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਭਾਗਠ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੇਠ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੇਠਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਸੇਠਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਛਿੱਲੜ ਨੇ ਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਹ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸੇ ਘਰ ਭਾਗਠ ਦੇਖ।
ਇਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਗ ਠੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ। ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਸਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣੀ। ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਿਆ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੇ ਕੋਏ। ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਗੁਰਦੇਵ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਲਾਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਖੇਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਹੱਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ 3 ਬੰਦ ਹੋਰ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਇਆ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ। 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 ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ, ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ, ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਏ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਜਾਂ ਕੇ ਸਦਾ ਬਬੇਤ, ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ, ਹੈ ਪੀਓ ਅਣਹਾਰ, ਹੇ ਸੰਤਹ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ, ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ, ਠਾਕੁਰ ਹੋਂਦਾ ਸਰੋ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਰਾ ਕੋਈ ਐ ਪਰੋਏ, ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ, ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਓਤ ਨਿਹਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਦੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਹਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ
ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ। ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ। ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨਿਆਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਾਨਕਸਰ ਕੁਟੀਆ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਵਿਖੇ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:30 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਢਾਡੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨਗੇ। ਢਾਡੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਢਾਡੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ, ਢਾਡੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂਰ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
जी। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। दंडौत बंदन आने के बाद सर्व कला समरथ डोलन राखो प्रभु नानक दे कर हथ। कृपा करो कृपा करो कृपा करो दीन के दाते। मेरा गुण अब गुण ना विचार को माटी का तो स्वामी मानस के गत मानस के गत मानस के गत आनंद गुण निधान। गुरु गरीब निवार गरीब निवार गरीब निवार। पहल बसंत आगमन पहल बसंत आगमन पहल बसंत आगमन पहल बसंत आगमन पहल बसंत आगमन। पहल बसंत आगमन तिसका करो विचार। तिसका करो विचार। पहल बसंत आगमन पहल बसंत आगमन। आगमन आगमन पहल बसंत आगमन। आगमन पहल बसंत आगमन पहल बसंत आगमन।
नानक सो सलाहिए नानक सो सलाहिए नानक सो सलाहिए नानक सो सलाहिए 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 नानक सो सलाहिए नानक सो सलाहिए जे सब सदे आधार जे सब सदे आधार पहल बसंते आगमन पहल बसंते आगमन इसका करो विचार इसका करो विचार पहल बसंते आगमन पहल बसंते आगमन पहल बसंते आगमन पहल बसंते आगमन इसका करो विचार इसका करो विचार पहल बसंते आगमन पहल बसंते आगमन नानक सो सलाहिए नानक सो सलाहिए जे सब सदे आधार जे सब सदे आधार पहले बसंते आगमन पहले बसंते आगमन इसका करो विचार इसका करो विचार इसका करो विचार पहले बसंते आगमन पहले बसंते आगमन पहले बसंते पहले बसंते पहले बसंते आगमन हर हर नाम जपंते कथ न कै जमकार नानक मन तन सुखी होए अंते मिले गोपाल बसंत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम ते आए कै हो रिया पाए करन खंत पाए रसोई वंदे पर मौले आए अमृत फल पाए इंसान उसके उपजे लति सब साए सब नानक सिमरे एक नाम फिर बोर न ताए नानक सिमरे एक नाम फिर बोर न ताई
संत की वार महल पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर का नाम ते आए कह हो रिया भाई। कर्म लेखन तै पाई है रुत सुहाई। वाण त्रिण त्रिपान मौले अमृत फल पाई। मिल साधु सुखे उपजै लथि सब छाए। नानक सिमरै एक नाम। नानक सिमरै एक नाम। फिर बाढ़ न ताए। काम क्रोध और लोभ मोह बिंसने हमें। नानक प्रभु शरणागति। कर प्रसाद गुरुदेव। पंज पद मामली कर सचटुआ। चंज पायन विद्या पड़ुआ। रोग शोक सब मिट गए निर्वाणी रुआ। दिन रैन अपने आइंदा कृपा नमुआ। जिसके उपजे नानका सोई फिर हुआ। जिसके उपजे नानका सोई फिर हुआ। पंजे बदे महाबली कर सच्चा ढोआ। अपने चंज पायन विद्यो खड़ुआ। रोग सोग सब मिट गए नित नवा ने रोआ। दिन रैन नाम ते आइंदा फिर पाए न मोआ। जिस ते उपजे नानका। जिस ते उपजे नानका सोए फिर होआ। सरनी आवे। सरनी आवे। सरनी आवे। सरनी आवे।